Hello students, in last lecture we studied about some methods of finding inverse. There are two methods. First method is elementary transformation and second method is adjoint method. Elementary transformation consists of two methods. First is row transformation and second is column transformation. And second method is adjoint method. Now today we studied some examples based on adjoint method. So our first example is find the inverse using adjoint method. There are two matrices. We have to find the inverse of these two matrices. So let's start with the solution. Our first matrix, suppose this is A. A is equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. What is adjoint method? There are four steps. First is we have to find out the minor. Second, cofactor. We have to find out cofactor. Then adjoint, and after that we use A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. This formula. For that we have to find determinant of A. So determinant of A is equal to determinant of 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. We have to expand this determinant. 2 into bracket 2 into 2 4. This minus minus get plus, so minus of 1. Then minus and this minus sign get plus, so plus 1 into bracket multiplication of these two, minus 1 into 2, this is minus 1, and 1 into minus 1, that is minus 1, and middle sign minus get plus, so plus 1. Then plus 1 third value 1 into bracket minus 1 into minus 1, which is 1 plus 1, and minus 1 into 2, that is 2. After solving this we have to get 2 into bracket 4 minus 1 is 3 plus this is minus 1 into plus 1, that is minus 1. This is minus 1 into 1, this is minus 1. So this will be 6. 6 minus 1 is 5. 5 minus 1 is 4. So determinant of A is equal to 4. And this value is not equal to 0. So A inverse exists. आपण काय केलं पहिल्यांदा A inverse exist आहे की नाही हे बघितलं. त्यासाठी आपण determinant of A ची व्हॅल्यू काढली. ही व्हॅल्यू नॉन झिरो आली आहे म्हणजे A inverse काय असणार आहे आपला एक्झिस्ट असणार आहे. फर्स्ट स्टेप झाली काढून. त्यानंतर आपण काय काढायचे मायनर्स. मायनर्स काढूया. मायनर्स M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33. We have to find out all these values. M11 we have to eliminate first row and first column. 1 1 आहे म्हणजे फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम इलिमिनेट करायचा. राहिला एवढा पार्ट, त्याचा आन्सर काढायचा. 2 into 2 डायरेक्ट आन्सर काढणार आहे. 2 into 2 4 minus 1 into minus 1 1, so its value is 3. 4 minus 1 is 3. Then M12 म्हणजे फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम इलिमिनेट केला. काय काय राहील या दोन व्हॅल्यू आणि या दोन व्हॅल्यू. या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन -2 आणि या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन -1 येईल आणि मिडल मायनस साइन इथे प्लस होईल म्हणजे इथे +1 आलं विच इज इक्वल टू -1. त्यानंतर M13 म्हणजे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम इलिमिनेट केला. या व्हॅल्यू राहतील -1 into -1 1 आलं आणि 1 into 2 2 आलं आणि मिडल मायनस साइन विच इज इक्वल टू -1. त्यानंतर M21 सेकंड रो आणि फर्स्ट कॉलम -1 into 2
-2 आणि हे -1 आणि 1 -1 आलं मिळेल मायनस आणि प्लस होईल विच इज इक्वल टू -1. त्यानंतर m22 सेकंड रो आणि सेकंड कॉलम 2 × 2 4 आलं -1 × 1 1 विच इज इक्वल टू 3. m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो आणि थर्ड कॉलम एलिमिनेट केला 2 × -1 -2 आलं 1 × -1 आलं मायनस मायनस मिळेल आणि प्लस होईल सो विच इज इक्वल टू -1. त्यानंतर m31 म्हणजे थर्ड रो आणि फर्स्ट कॉलम थर्ड रो आणि फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट केले या चार व्हॅल्यू राहतील -1 1 आला -2 × 1 2 विच इज इक्वल टू -1. 32 म्हणजे थर्ड रो आणि सेकंड कॉलम या दोन व्हॅल्यू राहतील 2 × -1 -2 -1 × 1 आले आणि मधलं मायनस आहे ते प्लस होईल 1 विच इज इक्वल टू -1. आणि m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट केला याच व्हॅल्यू राहतील विच इज इक्वल टू 4 -1 आणि -1 आलं which is equal to 3. So we have to get all these minors. Now cofactors. Minors काढून झाले cofactors a11 a12 a13 a21 a22 A23, A31, A32 and A33. आता हे कोफॅक्टर्स काढायचे कोफॅक्टर काढण्यासाठी फक्त तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये असं विचारलं की कोफॅक्टर्स फक्त काढायचे आहेत तर तुम्हाला इथं फॉर्म्युला यूज करून काढावं लागेल. पण जर फाइंड द इनव्हर्स युजिंग ॲडजॉइंट मेथड इनव्हर्स जर काढायचं असेल तर मायनर आणि कोफॅक्टर काढायला मार्क्स नाही आहेत ॲक्च्युली. कोफॅक्टर नंतर जो आपण मॅट्रिक्स लिहितो मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर त्याला एक मार्क आहे. त्यामुळे इथं फॉर्म्युला लिहायची गरज नाही डायरेक्ट तुम्ही कोफॅक्टर्स काढले तरी चालतात फक्त आपल्याला हे व्हॅल्यू काढायचे. त्यामुळे याच्यामध्ये वेळ घालवत बसायचा नाही. इथं A11 इथं काय करायचं हे मायनर्स सगळे आहेत ते सगळे आहे तशी कॉपी करून इकडे लिहायचे. आता M11 आहे A11 ला इथं 3 येईल A12 ला इथं -1 येईल A13 ला इथं -1 येईल A21 ला -1 A22 ला 3 येईल A23 ला -1 A31 ला -1 A32 ला -1 आणि A33 ला 3 आले. मी काय केले हे मायनस आहे ते सगळे कॉपी करून घेतले हे याचा आन्सर नाहीये. आता काय करायचं तर जिथं या दोन्हीची बेरीज दोन्हीची समेशन ऑड येईल त्याचे फक्त साइन चेंज करायचे. आता याची ॲडिशन 2 आली इवन आहे त्यामुळे इथं काही चेंज करायचं नाही. 1 + 2 3 आलं 3 ऑड नंबर आहे म्हणजे इथं मायनसचं काय होईल प्लस. त्यानंतर अजून कुठं आहे इथं ऑड आहे 2 1 ला 3 आलं म्हणजे इथं मायनसचं काय होईल प्लस. इथं इवन आहे त्यामुळे ते गेलं. इथं ऑड आहे 2 + 3 5 येत आहे 5 ऑड नंबर आहे म्हणजे इथं प्लस साइन आहे. त्यानंतर 3 1 4 आलं इथं 3 2 5 आहे इथं ऑड आली ॲडिशन म्हणजे इथलं मायनस साइन जाईल. आणि जर प्लस साइन असेल त्याला ऑलरेडी तर त्याला मायनस साइन द्यायचं. साइन फक्त चेंज करायचं प्लसचं मायनस मायनसचं प्लस कशाचं ज्याची बेरीज ऑड येते. हे झाले कोफॅक्टर्स. हे कोफॅक्टर्स झाल्यानंतर मायनर झाला कोफॅक्टर झाला. देन मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर इज इक्वल टू मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर काढून घेऊया. कोफॅक्टर वरून पहिला रो काय असतो आपला A11 A12 A13 म्हणजे या 3 व्हॅल्यू म्हणजे पहिला रो येईल 3 1 -1. त्यानंतर सेकंड रो काय येईल 1 3 1. त्यानंतर थर्ड रो काय येईल -1 1 3. हे झालं मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर. मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर नंतर आपल्याला काय करायचं याचा ॲडजॉइंट काढायचं आहे. सो ॲडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू काय करायचं याचा काय घ्यायचा ट्रान्सपोज घ्यायचा. सो
सो मॅट्रिक्स इज 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 आणि याचा तुम्ही काय घेणार ट्रान्सपोज. याचा काय घेतला आपण ट्रान्सपोज. आता ट्रान्सपोज घेतल्यानंतर आपल्याला मॅट्रिक्स काय मिळेल बघा. ऍडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रान्सपोज घ्यायचं म्हणजे फर्स्ट रो आहे ती फर्स्ट कॉलमला लिहिणार, सेकंड रो आहे ती सेकंड कॉलमला आणि थर्ड रो आहे ती थर्ड कॉलमला. म्हणजे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमला म्हणजे 3 1 -1 ही फर्स्ट रो आहे ती मी फर्स्ट कॉलमला लिहिली. सेकंड रो 1 3 1 1 3 1. त्यानंतर थर्ड रो आहे -1 1 3 -1 1 3. हे झालं आपलं ऍडजॉइंट. बघा आतापर्यंत आपण तीनच गोष्टी काढल्यात. एक म्हणजे पहिल्यांदा डिटर्मिनंट ऑफ ए, मायनर्स आणि कोफॅक्टर्स वरून कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काढला आणि त्यानंतर ऍडजॉइंट ऑफ ए घेतला. कसा याचा ट्रान्सपोज घेतला, त्याच्यावरून ऍडजॉइंट ऑफ ए मिळाला. आता फॉर्म्युला आहे आपला ए इन्व्हर्सचा. ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ऍडजॉइंट ऑफ ए. हा आपला फॉर्म्युला आहे. हा लास्ट लेक्चरमध्ये बघितला आपण फॉर्म्युला. ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ऍडजॉइंट ऑफ ए. त्यातली याची आणि याची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे ऑलरेडी इकडे. ती व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करूया. सो ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनंट ऑफ ए ची व्हॅल्यू काढली आपण किती आहे 4 आणि ऍडजॉइंट ऑफ ए 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3. इथं आपण ऍडजॉइंट ऑफ ए काढलाय, तो ऍडजॉइंट ऑफ ए च्या जागी लिहिला. सो दिस इज अवर इनवर्स ऑफ ए गिवन मॅट्रिक्स. 3 मार्क्सचं एक्झाम्पल आहे. 3 मार्क्सचं एक्झाम्पल आहे बघा. हे काढायला मार्क्स नाही आहेत पण इट इज नेसेसरी. डिटर्मिनंट ऑफ ए काढणं हे गरजेचं आहे कारण ए इन्व्हर्स एक्झिस्ट आहे की नाही हे आधी तुम्हाला चेक करावं लागतं आणि त्यानंतर तुम्ही ए इन्व्हर्स काढता. त्यामुळे ही कंडिशन चेक करण्यासाठी आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ ए काढावाच लागतोय आणि तो इथं लागतोच आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ ए. त्यामुळे हे काढायलाच पाहिजे. पण याला मार्क्स नाही आहे या स्टेपला मार्क्स कुठे आहेत याच्यामध्ये मायनर्स आणि कोफॅक्टर्स काढून हा मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर जिथे तुम्ही लिहिताय त्याला हा मॅट्रिक्स लिहिणं महत्त्वाचं आहे. याला 1 मार्क असतो. ऍडजॉइंट ऑफ ए तुम्ही जिथे लिहिताय त्याला 1 मार्क असतो आणि हे फायनल जे तुम्ही आन्सर करताय ए इन्व्हर्सचं याला 1 मार्क आहे. असं हे 3 मार्क्सचं एक्झाम्पल आहे ऍडजॉइंट ऑफ एचं. युझिंग ऍडजॉइंट मेथड सगळ्यात सोपी मेथड आहे. म्हणजे 3 मेथड ज्या तुम्ही बघणार आहात याच्यामध्ये ए इन्व्हर्स काढायच्या. एक म्हणजे रो ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन आणि ही तिसरी ऍडजॉइंट मेथड. या तिन्ही मधली ही सगळ्यात सोपी मेथड आहे ऍडजॉइंट मेथड. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया याच्यावरचं. Second example, A is equal to 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. बघा आधी पहिल्यांदा आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ ए काढला पाहिजे. सो डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. डिटर्मिनंट. आता डिटर्मिनंट पण काढताना हा जो मॅट्रिक्स आहे मुद्दामून सांगते हा मॅट्रिक्स आहे तो याचे अबाव द डायगोनल एलिमेंट्स आहेत ते 0 आहेत. बरोबर का. जे डायगोनल एलिमेंटच्या वरचे एलिमेंट आहेत ते 0 आहेत. म्हणजे हा ट्रँग्युलर मॅट्रिक्स आहे, लोअर ट्रँग्युलर मॅट्रिक्स आहे. जर कुठलाही ट्रँग्युलर मॅट्रिक्स असेल, डायगोनल मॅट्रिक्स असेल तर त्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ही त्याच्या डायगोनल एलिमेंटच्या मल्टिप्लिकेशन एवढी असते. हे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत याच्या मल्टिप्लिकेशन एवढी असते. सो हे एक्सपान्शन करत बसण्यापेक्षा डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 into 3 into -1 केलं विच इज इक्वल टू -3. आपल्याला डायरेक्ट काय मिळतो डिटर्मिनंट ऑफ ए मिळतो. सो दिस व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. देअरफॉर ए इन्व्हर्स काय झाला एक्झिस्ट झाला. ना
आपल्याला तर काय काढायचे मायनस. पहिली डिटर्मिनंट ऑफ ए ची व्हॅल्यू काढून झाली. मायनस काढूया M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 आणि M33. आता M11 मगाच्या सारखंच फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट केला. 3 × -1 आणि हे 0 येईल म्हणजे इथं डायरेक्ट येईल आन्सर -3. त्यानंतर M12 म्हणजे काय येईल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हे -3 झालं आणि हे 0 येईल म्हणजे अगेन इट इज -3. त्यानंतर M13 म्हणजे फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम इथं 6 आले. 3 × 2 6 आले आणि 5 × 3 which is equal to 15 आले. 6 - 15 which is equal to -3. Okay, then 21 M21 M second 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हे 0 आलं आणि हे पण 0 झालं त्यामुळे इथं व्हॅल्यू काय 0. then M22 second row second column 1 × -1 -1 and 5 × 0 is 0 so it is -1. M23 second row third column एलिमिनेट केला 1 × 2 2 आणि हे आलं 0 म्हणजे 2. 31 third row first column हे पण 0 आलं आणि हे पण 0 आलं म्हणजे इथे येणार 0. 32 third row second column हे पण 0 आलं हे पण 0 आलं म्हणजे इथे काय आला 0. त्यानंतर 33 हे आणि हे बरोबर का 33 एलिमिनेट केला 1 × 3 3 आलं आणि हे 0 3 - 0 इज हे झाले आपले काढून मायनस. त्यानंतर काय काढायचं आता कोफॅक्टर्स. कोफॅक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 आणि A33. A11 मगाची सारखं आहे तसं सगळं कॉपी करून घ्यायचं. -3 -3 -9 0 -1 2 0 0 आणि 3. मगाच्या सारखं मला सांगितलं तसं सगळं कॉपी करून घेतलं. आता फक्त साईन चेंज करायचे. कशाचे ॲडिशन ऑड असेल त्याचे. या दोन्हीची ॲडिशन ऑड आहे म्हणजे इथं प्लस आहे. त्यानंतर या दोन्हीची ॲडिशन ऑड आहे 0ला काही साईनच नाही. त्यानंतर या 2 3 याची ॲडिशन ऑड आहे बघा म्हणजे इथं मायनस साईन येईल इथं -2 येईल -2. त्यानंतर इथं 3 1 इव्हन आहे 3 2 ऑड आहे पण 0च आहे त्यामुळे तिथं काही चेंज होत नाही. 3 3 इव्हनच आहे. हे झाले कोफॅक्टर्स काढून झाले. किती पटकन होते बघा ते मायनस आणि कोफॅक्टर्स. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर. मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर इज इक्वल टू मॅट्रिक्स काय आहे तसे एलिमेंट्स लिहून घ्यायचे. हे 3 एलिमेंट फर्स्ट रो मध्ये -3 3 9. त्यानंतर हे 3 एलिमेंट सेकंड रो मध्ये 0 -1 -2. त्यानंतर उरलेले 3 एलिमेंट 0 0. आता याच्यावरून याचा ॲडजॉइंट काढूया. ॲडजॉइंट म्हणजे काय येणार ट्रान्सपोज घ्यायचा. ॲडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रान्सपोज ऑफ दिस मॅट्रिक्स -3 3 9 0 -1 -2 0 0 3 याचा काही ट्रान्सपोज. सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो आहे ती फर्स्ट कॉलमला येईल म्हणजे -3 3 9 0 -1 -2 0 0 3. काय केलं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमला सेकंड रो सेकंड कॉलमला आणि थर्ड रो थर्ड कॉलमला. हे काय आलं आपला ॲडजॉइंट ऑफ A आला. ॲडजॉइंट ऑफ A झाल्यानंतर
आपण काय घेणार फॉर्म्युला यूज करायचा A इनवर्स इज इक्वल टू व्हॉट इज फॉर्म्युला A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ A into adjoint of A. So 1 upon what is value of determinant of A? It is -3, which is equal to adjoint of A is -3 0 0. Then 3 minus 1 0. And next is 9 minus 2 and 3. 9 minus 2 and 3. So this is 9 minus 2 and 3. So this is, oh sorry, here is -9. -3, 3 and -9. So -3, 3 and -9. So here is -9. Here is -9. Here is -9. There is some mistake. -9 here. So we have to write here -9, -9, -9 and -9. So this is our A inverse. हा आपला काय झाला A इनवर्स झाला युजिंग ॲडजॉईंट मेथड. हे -3 यांनी डिवाइड केलं तरी चालेल, नाही केलं चालेल, हे असंच ठेवलं तरी चालतं. अशा प्रकारे आपण 2 एक्झाम्पल्स बघितले ॲडजॉईंट मेथडनी सॉल्व करायचे. म्हणजे बघा 2 एक्झाम्पल्स बघितलेत आपण. काय काय बघितलं? पहिल्यांदा ॲडजॉईंट मेथड बघितली. ॲडजॉईंट मेथडमध्ये काय काय येणार आहे? तुम्ही पहिल्यांदा काय काढणार ॲडजॉईंटमध्ये? पहिल्यांदा मायनर्स काढणार, त्यानंतर तुम्ही को फॅक्टर काढणार. को फॅक्टर नंतर तुम्ही काय घेणार त्याचा ट्रान्सपोज घेऊन तुम्ही ॲडजॉईंट ऑफ ए काढणार. ॲडजॉईंट ऑफ ए झाल्यानंतर A इनवर्स इज इक्वल टू काय येणार 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ A इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए. हा फॉर्म्युला वापरायचा. त्याच्यामध्ये डिटर्मिनंट ऑफ A आणि ॲडजॉईंट ऑफ A या दोन्ही व्हॅल्यू तिथं सबस्टिट्यूट करायच्या. तुम्हाला काय मिळेल A इनवर्स. 2 प्रकारची यातली ॲडजॉईंटमधली 2 एक्झाम्पल्स आपण घेतलेत. दोन्ही एक्झाम्पल टेक्स्टबुकमधले आहेत आपल्या. तुम्हाला एक्स्ट्राची जर एक्झाम्पल्स पाहिजे असेल तर तुम्ही ऑदर नोटबुकमधली वगैरे एक्झाम्पल्स सॉल्व करा फॉर युअर प्रॅक्टिस. थँक्यू.